हेलो स्टूडेंट्स आपण मानक समस्त साइकोलॉजी ऑनर्स क्लास को स्वागत पिला माने वर्तमान वीडियो रे आमे जानिबा आपण मानकर +3 6 सेमेस्टर जो माने देइछन्ती आपण मानकर एजुकेशन आ ओडिया ऑनर्स पिला मानक कथा टिके आलोचना करिबा। ठीक अछि, जेहेतु पिला माने खाता देखा प्रक्रिया आरंभ हेइ गलानी हैला कि तेणु वीडियो को जदि क्लिक करके आसी एजुकेशन ऑनर्स रो छात्र बा छात्री हुंतु किंबा आम जब देखा ओडिया ऑनर्स छात्र बा छात्री हूँ जो मैंने भी वीडियो को क्लिक करके आसी फास्ट रु लास्ट पर्यंत देखु कहीं भी स्किप करूँ ना। आउ गोटे कथा जदि समय ना ताले ठीक अच्छे परवर्ती मुहूर्त देखने भी किसी असुविधा नहीं किंतु जिते बड़े भी देखुं फास्ट रु लास्ट पर्यंत देखते कहीं मुझे डिटेल्स कहि आपण मैंने जो एग्जाम देइछन्ति +3 6 सेमिस्टर तार रिजल्ट आपण मानकर को भली भाव में कन्वर्ट होइकी आसीबो बा खाता देखा प्रक्रिया केमिति कोन चलीछि मूल्यांकन प्रोसेस केमिति कोन चलीछि सब किछि डिटेल्स रे एठी आपण मानक मु कहबी। तापर पूरा आपण मानक कहि रखा पिला माने जो माने चैनल को न करि आछन्ति चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु पाखरे थिबा नोटिफिकेशन बटन को ऑल रे सेट कर दियंतु जदरा कि जते बेले ए टाइप रो किछि इंपोर्टेंस अपडेट्स देबी सर्वप्रथम नोटिफिकेशन आपण मानक पाखरे पहुंची परिबो। वीडियो मोस्ट इंपोर्टेंस रहिबो सेमानक पई जो माने 2026 रे +3 रो 6 सेमेस्टर देछन्ती एवं सेमानकर ओडिया किंबा एजुकेशन ऑनर्स रहिथिला। ठीक अछि, ताले पिला माने वर्तमान मु आपण मानक कहि दोछि आपण मानकर केमिति कोन खाता देखा प्रक्रिया आरंभ होइछि। मु जदि ठीक कहिबी आपण मानकर खाता देखा प्रक्रिया पिला माने ऑलरेडी आरंभ हो गेलानी हैला। आपण मानकर 6 सेमेस्टर कथा मते कहबी ताहले आपण मानकर कोर पेपर 13 रहिथिला, कोर पेपर 14 रहिथिला, डीएससी पेपर 3 रहिथिला एंड डीएससी पेपर 4 से मानकर रहिथिला जो माने प्रोजेक्ट पेपर पई कि एलिजिबल हे पारि नथिले हैला। डीएससी 4 मध्ये किछि किछि पिला एग्जाम देइछन्ती हैला। ताहले जदि देखिबा कोर पेपर 13 ओडिया ऑनर्स कथा कहूँ ओडिया ऑनर्स जो मानकर रही से कथा देखा कोर पेपर 13 पिला माने बढ़िया रिजल्ट कर बहुत ही बढ़िया रिजल्ट कर जी सूचना रोची कोर पेपर 13 ओडिया ऑनर्स पिला भल रिजल्ट कर भल मार्क दि जाऊँगा कोर पेपर 13 रे। आ जदि 14 कथा देखा कोर पेपर 14 रे किछि किछि पिलांकर माने मुझे कहबी ठीक बैक लगिनी है बैक लगिनी मार्क कम रोचे है मार्क टिके कमी जाइए 14 रे बाकी 13 बहुत बढ़िया है भल रिजल्ट माने खाता देखा टिके भी देखा जाउछि खाता जमी आप मूल्यांकन प्रोसेस चली भल अच्छी है 13 बहुत बढ़िया मार्क रही पिलांकर किसी असुविधा नहीं। बाकी प्रोब्लेम एठी होउछि खाता देखा तो भल हो खाता देखा भल हो जो माने भी पास हो पारु नाहांती गोटे दुईटा नंबर रे कटि जाउछन्ती बा बैक लागिबार संभावना चांस रहुछि से मानकु चेष्टा करा जाउछि पास करियो पई हैला। मटे आपण मानकु क्लियरली कहि दोछि जदि आपण मानकर 23 22 एभली मार्क रहि जाउछि माने पास मार्क ठु जस्ट टिके टिके आपण कटि जाउछन्ती बा बैक लागि जाउछि ताले आपण मानकु कोथरे एक कोथरे अथे एमति करिकि आपण मानकु पास कर दिया जाउछि। बुझी पारले ना बुझी पारलेनी मो कथा बुझी पारछन तो जदि से पास कर दिया जाउछि जो मानकर मार्क कमी जाउछि मीन्स कोन जस्ट पास मार्क रु गोटे दी मार्क कम रहउछि से मानकु तो पास करि होबनी जो मानकर पास मार्क कोन माने किछि टोटली ब्लैंक छाडी दिछन पेपर एमति मध्ये पिला अछन्ती टोटली ब्लैंक छाडी दिछन्ती 4-5 टा पेज लिखछन सिर्फ 4-5 टा पेज रे मध्ये आंसर ठीक नै तो मार्क किए दबो तुमको मार्क किए दबो गोटे कथा आसुछि जेतिकी बेले आमे खातार लिखा आम तो किसी लिखी आमको किसी कि मार्क दब ये तो लिखा ना ये तो 4-5 पेज रे से पुणी माने सिलेबस बाहर लिखा हो आंसर ठीक है नहीं तो मार्क किए दब गोटे प्रश्न ये उठू ठीक अच्छे। अच्छा तापर जदि देखा किसी किसी पिला जो ब्लैंक छाड़ी पेपर से कौन है कि भी लिखी ना तार किए पास कर आउ जो मानकर 10 माने 18 19 एभली रोचे से पास करी हब ना से पास करी हब ना क्या एते माने एते कम मार्क रहा बेलू
10 ମାର୍କ ରହିଲା ବେଳକୁ ଆଉ 14 ମାର୍କ ଆଣିବ ଜଣେ କିଏ, ବା 14-15 ରହିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ମାର୍କ ଆଣିବ କିଏ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ଆହୁରି 7-8 ମାର୍କ ଆସିବ କେଉଁଠୁ? ତ ଏମିତି ହେଇକି 7 ମାର୍କ ନୁହେଁ 8-9 ମାର୍କ ହେଇଯିବ ହେଲା। 9 ମାର୍କ ଆହୁରି 9-10 ମାର୍କ ଏସବୁ ଆସିବ କେଉଁଠୁ? ଦେଇହେବନି, ସେମିତି ଦେଇହେବନି। ସେ ପିଲାମାନଙ୍କର ମୁଁ ଏଠି ଓପନଲି କହିଦେଉଛି ବ୍ୟାକ୍ ଲାଗିବ ହିଁ ଲାଗିବ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ତାପରେ ଯଦି ଦେଖିବା DSE 3 ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ଚାଲିଛି ହେଲା। DSE 3ର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। DSE 3 ଆରାମସେ ଭଲ ପିଲା ମାନେ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। DSE 3ରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି ହେଲା। ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ଯେଉଁଥିରେ ବି ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲାଟେ 23-22 ଏମିତି ମାର୍କ ରଖିଦେଉଛି ତାକୁ କୌଣସି ମତେ 24 କରିଦିଆଯାଉଛି ହେଲା। ଯଦି କେଉଁ ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ ଧରାଯାଉ ଆପଣଙ୍କର 7 ମାର୍କ ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମନେକର ଅଛି, ତାହାଥିରୁ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଦିଆଯାଇଛି 5, ତାକୁ 5 ଅଧିକ କରି ଦିଆଯାଉଛି ହେଲା। ବା ଆଉ ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ 3 ଅଛି, ତାକୁ 3 ଅଧିକ କରି ଦିଆଯାଉଛି। ଏମିତି ଅଧେ 1 ବଢ଼େଇକି ସେ ତାର 24 ମାନେ ଯଦି କହିବେ ତାହେଲେ D ଗ୍ରେଡ୍ ହେଲା। D ଗ୍ରେଡ୍ରେ ତାକୁ ଜଷ୍ଟ ପାସ୍ କରି ଦିଆଯାଉଛି। ବୁଝିଲା ନା ବୁଝିଲାନି? ତାକୁ D ଗ୍ରେଡ୍ରେ ପାସ୍ କରି ଦିଆଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ତ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଆରାମସେ A+ ଜଣଙ୍କର ରହିଛି ହେଲା। A+, B+ ଏମିତି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏଇଟା ଥିଲା ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଅନର୍ସ କଥା କହିଲି। ନେକ୍ସଟ ମୁଁ ଯଦି କହିବି ଏଜୁକେସନ୍ ଅନର୍ସ ପିଲା, ଏଜୁକେସନ୍ ଅନର୍ସ କଥା ଯଦି ମୁଁ କହିବି ବେଷ୍ଟ ରେଜଲ୍ଟ ଓକେ, ବହୁତ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ। ମୁଁ ଯଦି ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଆଲୋଚନା କରିବି, ପେପର ଆପଣଙ୍କର ଥିଲା କ'ଣ ନା କୋର୍ ପେପର 13 ହେଲା। ସିଲେକ୍ସନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେବା ଅନୁସାରେ ଯେଉଁମାନେ ବି ପଢ଼ିକି ଯାଇଥିଲେ ବେଷ୍ଟ ରେଜଲ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ବଢ଼ିଆ ରେଜଲ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି। କ'ଣ? ସେଇ ସେମ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ ହେଇଛି? 7 ପେଜ୍, 8 ପେଜ୍, 3 ପେଜ୍, 2 ପେଜ୍, ଏଥିରେ ତୁମକୁ ମାର୍କ କିଏ ଦେବ? ଏ ତ ଟୋଟାଲି ଖାତା ପକେଇ ଦିଆଯାଉଛି ବ୍ୟାକ୍ କରି। ଏଥିରେ ଆନ୍ସର ମୂଳରୁ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ଯଦି ଦେଖିବା 7 ପେଜ୍ 5 ପେଜ୍, ଏଥିରେ କିଏ ପାସ୍ କରିବ କିଏ? ଟୋଟାଲି ବ୍ୟାକ୍ ସେମାନଙ୍କର। ଏଇଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରାଯାଉଛି, କାରଣ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଚାହିଁକି କୌଣସି ପିଲାଙ୍କୁ ଫେଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଚାହୁଁନାହିଁ, ବା କଲେଜ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁନାହିଁ। ଫେଲ୍ ବା ବ୍ୟାକ୍ ଲଗାଉଛ କାହା ଯୋଗୁଁ? ନିଜ ଯୋଗୁଁ। ଫେଲ୍ ଯଦି ହେଉଛେ ଆମେ ଆମ ଯୋଗୁଁ ହେଉଛେ, ପାସ୍ ଯଦି ହେଉଛେ ଆମେ ଆମ ଯୋଗୁଁ ହେଉଛେ। କିନ୍ତୁ ପାସ୍ଟା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଯୋଗୁଁ ହେଉଛି, ଖାତା ଯିଏ ଦେଖୁଛି ତାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ହେଉଛି। ଫେଲ୍ଟା ନିଜ ଯୋଗୁଁ ହେଉଛି। 7 ପେଜ୍ 2 ପେଜ୍ 3 ପେଜ୍ରେ କିଏ ମାର୍କ କିଏ ଦେବ? କେଉଁଠୁ ଆଣିକି ଦେବ? କିଛି ନହେଲେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଆମେ ଯଦି 18 ପେଜ୍ 19 ପେଜ୍ ବା 20 ପେଜ୍ ଏମିତି 20 ପେଜ୍ ପାଖାପାଖି ଲେଖିବା, ହଁ ଜଣେ କୁଆଡ଼ୁ କେମିତି କ'ଣ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିକି ଅଧେ ମାନେ ଏମିତି କରିକି ପାସ୍ କରେଇଦେବ। ମୂଳରୁ ହେଉନି, ପାସ୍ ମାର୍କ ହେଉନି। ପାସ୍ ମାର୍କ ଗୋଟେ ପିଲାର 7 ମାର୍କ 5 ମାର୍କ 8 ମାର୍କ ଏମିତିରେ କିଏ ପାସ୍ କରିବ? ଇଏ ଯେହେତୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ସବଜେକ୍ଟ ଗୋଟେ, ତେଣୁ 18 ମାର୍କରେ ପାସ୍ ହେବା କଥା। 18 ମାର୍କରେ ଇଏ ପାସ୍ ହେବା କଥା। ପାସ୍ ମାର୍କ ଏହାର ହେଉଛି 18 ମାର୍କ, କିନ୍ତୁ 18 ମାର୍କ ହେଉନି। ଏ 7 ମାର୍କ 8 ମାର୍କ 12 ମାର୍କ 13 ମାର୍କ କେମିତି ଜଣେ 5 ମାର୍କ 7 ମାର୍କ ଆଣିବ କେଉଁଠୁ? ତଥାପି ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ ପାସ୍ କରିବା ପାଇଁକି, କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ମାନେ ଇମ୍ପସିବଲ୍ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ, ଏଗୁଡ଼ାକ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସେଇମାନଙ୍କୁ ପାସ୍ କରିଦିଆଯାଉଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କର 17 ଅଧେ, 16 ଅଧେ ଏଇଭଳି ମାର୍କ ରହୁଛି। କହିଲି ପରା, ଯଦି 1-2 ମାର୍କ ଏପଟ ସେପଟ ହେଉଛି ତାହେଲେ କେଉଁଠି 2 ମାର୍କରେ ଯଦି 2ରୁ 1 ଦିଆଯାଇଥିବ ତାକୁ 1 ଅଧିକ କରି ଦିଆଯାଉଛି। କେଉଁଠି 2.5 ମାର୍କରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମାନେ 1 ଅଧେ କିମ୍ବା 2 ଏମିତି ଦିଆଯାଇଥିବ ତାକୁ 2.5 କିମ୍ବା 1.5 ଏମିତି କରି ଦିଆଯାଉଛି। ଅଧେ ଦିଆଯାଇଥିଲେ ତାକୁ 1 କରି ଦିଆଯାଉଛି। ଏମିତି ଅଧେ 1 ବଢ଼େଇକି ମାନେ ସେ କ'ଣ ଜଷ୍ଟ ପାସ୍ ହେଇଗଲା ହେଲା, ତାର D ଗ୍ରେଡ୍ ତାକୁ କ'ଣ କରି ପାସ୍ କରି ଦିଆଯାଉଛି। ତେଣୁ ଲେଖିଲେ ସିନା ପାସ୍ କରିବ, ନ ଲେଖିଲେ ଏଠି ପାସ୍ କରିବ କିଏ? ନ ଲେଖିଲେ ପାସ୍ କିଏ କରିବ? ଯେ ଖାତା ବି ଦେଖିବ ଗୋଟେ ପିଲା ଯଦି ଲେଖିଛି ହଁ ତାକୁ ପାସ୍ କରିବ, ନ ଲେଖିଲେ କିଏ ପାସ୍ କରିବ? ନ ଲେଖିଲେ ତ ବ୍ୟାକ୍ ହେଲା। DSE 3 ଆଣ୍ଡ କୋର୍ 14 କଥା ଯଦି ମୁଁ କହିବି, କୋର୍ 14 କଥା କହୁଛି, କୋର୍ 14ରେ ମଧ୍ୟ
ସେଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଛି। A+A ଏମିତି ତ ପିଲାମାନଙ୍କର ପ୍ରାୟତଃ ରହିଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଟିକେ କମିଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କର B+B ଏମିତି ରହିଛି ହେଲା। O ଗ୍ରେଡ୍ କିଛି କିଛି ପିଲାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛି। ମୁଁ ଏଠି କହିନି, କିନ୍ତୁ କହିଦେବାକୁ ଚାହିଁବି କି O ମଧ୍ୟ କିଛି କିଛି ପିଲାମାନେ ରଖିଛନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା 90ରୁ 100 ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ରହିନି ବୋଲି ନୁହେଁ, ରହିଛି। ବୁଝୁଛି ନା ନାହିଁ? ବାକି ବ୍ୟାକ୍ ମଧ୍ୟ କିଛି ପିଲାଙ୍କର ଲାଗିଛି। ଆଉ ଜଷ୍ଟ ବ୍ୟାକ୍ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଲାଗିଯାଉଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ଚେଷ୍ଟା କରିକି ପାସ୍ କରିଦିଆଯାଇଛି ଡି ଗ୍ରେଡ଼୍ରେ ହେଲା। ବୋଥ୍ କୋର୍ 14 ଆଉ DSE 3 କଥା କହିଦେଉଛି ହେଲା। DSE 3ରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ହେଇଛି। ଯାହା ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖାଦେଉଛି ତାକୁ ମାନେ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି। ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ ମିନ୍ସ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟରେ ମୁଁ ଯଦି ଏଠି କହିବି, ଯଦି ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଟିକେରେ ହେଲା, ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଟିକେରେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ବ୍ୟାକ୍ ଲାଗିଯାଉଛି ତାକୁ କୌଣସି ମତେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡି ଗ୍ରେଡ଼୍ରେ ଏଠି ପାସ୍ କରିଦିଆଯାଉଛି ହେଲା। କାରଣ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଚାହୁଁନି କୌଣସି ପିଲା ଫେଲ୍ ହେବା ପାଇଁ, କଲେଜ ଚାହୁଁନି କୌଣସି ପିଲା ଫେଲ୍ ହେବା ପାଇଁ, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି କ'ଣ ମାନେ ନିଜେ ଫେଲ୍ ହେବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ଏଠି ପାସ୍ କରିଦିଆଯାଉଛି ହେଲା। କାହିଁକିନା 6 ସେମିଷ୍ଟର ଗୋଟେ ପିଲାର କ୍ୟାରିୟର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉ, ସେଇଟା କେହି ବି ଚାହିଁବେନି। 6 ସେମିଷ୍ଟର ସେ ପାସ୍ ହେଇଗଲେ ଆରାମସେ ଏ ବର୍ଷ 2026ରେ ହିଁ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇଯିବ। ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ମାର୍କ ଲାଗି ସେ ଯଦି ମାନେ ତାକୁ ଯଦି ବ୍ୟାକ୍ ଲଗା ହେଇଯାଉଛି ତାହେଲେ ପୁଣି ଗୋଟାଏ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ତ ଚାହୁଁନି ନା ଆପଣମାନଙ୍କର ବ୍ୟାକ୍ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ହେଲା। ଯେ ଯେଉଁ ଅନୁସାରେ ମାନେ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରିଛନ୍ତି ସେ ଅନୁସାରେ ସ୍କୋର୍ ଆସିବ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ସ୍କୋର୍ ଆସିବ ନ ପିଲାମାନେ ତାଠୁ ଅଧିକା, ମୁଁ କହିଦେଉଛି ତାଠୁ ଅଧିକା ଆହୁରି ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍କୋର୍ ଆସୁଯିବ ହେଲା। ଖାତା ଦେଖା ବେଶୀ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ ହେଲା, କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି। ଯିଏ ତ ଭଲ ଲେଖିଛି ସେ ତ ମାନେ ତାକୁ ତ A+A O ଏମିତି ଗ୍ରେଡ୍ ଦିଆଯାଉଛି ହେଲା। ତ ଏ ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ଅନର୍ସ ଆଉ ଏଜୁକେସନ୍ ଅନର୍ସର ଡିଟେଲ୍ସ, ଯେଉଁଟାକି 6 ସେମିଷ୍ଟରର ଖାତା ଦେଖା ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିଷୟରେ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପିଲାମାନେ ହେଇଗଲାଣି। ରେଜଲ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁତ ଜଲ୍ଦି, ମୁଁ ଯେମିତି ପୂର୍ବରୁ କହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର 45ରୁ 50 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ବାସ୍ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। କାହିଁକି ତାର କାରଣ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିଛି, ମୁଁ ଏଠି ଆଉ କହୁନାହିଁ କାରଣ ଭିଡ଼ିଓଟା ବହୁତ ଲଙ୍ଗ୍ ହେଇଯିବ। କାରଣ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରୋଫେସନାଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆସିଲେ ଆପଣମାନେ ହାୟର ଷ୍ଟଡି ପାଇଁକି ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିବେ ହେଲା। ହାୟର ଷ୍ଟଡି ପାଇଁ ଯେମିତି ହେଲେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦରକାର, ତ ପ୍ରୋଫେସନାଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନ ଆସିଲେ ଆପଣ ଆଣିବେ କେଉଁଠୁ? ପ୍ରୋଫେସନାଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ ରେଜଲ୍ଟ ତ ନିହାତି ଦରକାର। ରେଜଲ୍ଟ ଯଦି ନ ବାହାରିବ ତାହେଲେ 6 ସେମିଷ୍ଟର ରେଜଲ୍ଟ ଯଦି ନ ବାହାରିବ ତାହେଲେ ପ୍ରୋଫେସନାଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆସିବ କେଉଁଠୁ? ତେଣୁ କରିକି ଖାତା ଦେଖା ପ୍ରକ୍ରିୟା ପୁରା ଜୋରସୋର ଚାଲିଛି। ରେଜଲ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆସିଯିବ। ଡୋଣ୍ଟ ୱରି, ସମସ୍ତେ ହାୟର ଷ୍ଟଡି ପାଇଁକି ଯେମିତି ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବା କଥା କରନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଯେମିତି କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଲାଇନ୍ ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ରେ ଯିବା କଥା ସେଇ ଲାଇନ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରହିଥାନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଯାହା ବି ଅପଡ଼େଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆସିବ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବି। ଆମର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯେଉଁମାନେ ଜଏନ୍ ହେଇନାହାନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ମୁଁ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ଜଏନ୍ ହେଇଯିବେ। ବାକି ଯାହା ଡାଉଟ୍ ଅଛି ଭିଡ଼ିଓର କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନକୁ ଯାଇକି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ରିପ୍ଲାଏ ମୁଁ ନିହାତି ଭାବରେ ଦେବି। ସେ ରିଲେଟେଡ୍ କ୍ଲାସ୍ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।